जय जगन्नाथ। वेलकम टू सुकांत एजुकेशन। आपण मैंने समस्त को मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँगी जो थे कि आपण मैंने पाती केवल एजुकेशनल वीडियो। पूर्व वीडियो आम ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी जो आम नंदिका किशोरी नाटक रोचे तार विषय वस्तु एवं नाट्यकार विषय ऑलरेडी श्रीजुक्त दास विषय आम ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी। तेज आज वीडियो आम एक से नंदिका किशोरी नाटकर एक लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तबे लंग क्वेश्चन कौन रही चल देखा। जदि तुम परीक्षा एमती एक क्वेश्चन युद्ध घन घटा पृथ्वी रे नंदिका किशोरी नाटक शांतिर वार्तावह आलोचना कर किंबा नंदिका किशोरी नाटकर सामग्रिक आलोचना कर। तबे तुम यार आंसर कौन लिख से विषय आज आम डिस्कसन करवा। देखिए कौन दीचार आंसर। विश्वर कोण अनुकोण युद्धर तांडव लीला रे समाज जीवन भयत्रस्त हो पड़ी। निजकू सर्वश्रेष्ठ जीवन बोलाउथुआ मनीष बंचापी खोजी बुली एक शांतावरण माने कौन शांतिर वातावरण खोजी बुली माने समस्ते कहते मु बड़ कि मनीष कौन ना गोटे एक शांतिर वातावरण खोजी बुली बचापी किंतु सबुठारे देखी युद्धर विभीषिका किंतु सबुठे कौन देखी ना युद्धर विभीषिका से देखी युद्ध होउथुवार देखी। जीवन को नहीं मन मध्य देखि सुनेली स्वप्न गुड़िक केवल स्वप्न ही रही जाइए। जीवन को नहीं जो स्वप्न से देखता कौन ना से स्वप्न सब स्वप्न रही जाइए। प्रति पदक्षेप हिंसात्मक भावना देखी जीवनर दीर्घजीवी को नहीं संदिहान होइछि। मनीष जीवन पानी फटका ठारू हीन जो लोक कथार बाणी प्रचार होई आसी ताहा बोध हुए यही युद्धर विभीषिका नहीं प्रमाणित हो जाइछि। माने जमी कथार अच्छी मनीष जीवन पानी फटका यही युद्धर विभीषिकार कौन ना ताहा साबित हो प्रमाण हो जापर कौन दे देखा। निजे गढ़ी अस्त्रशस्त्र निजे शिकार होइछि। मनीष जो अस्त्रशस्त्र गढ़ी से अस्त्रशस्त्र से कौन ना निजे शिकार होइछि। यह आज नुहे जुग जुग धरी यही धारा अब्याहत हो आसी। यह आज नुहे केवल जुग जुग धरी कौन ना यही माने कौन ना निजे जो अस्त्र निजे गढ़ी से कौन निजे असुविधा पड़ी। तथापि शांतिप्रिय मनुष्य प्रति पदक्षेपर खोजे शांति। यही पृष्ठभूमि उपरे नाटकर एक ऐतिहासिक किंवदंती को उपजीव्य रखी सृष्टि कर नाटक नंदिका किशोरी। एक ऐतिहासिक नाटक को रक्षा करी कौन ना नाटकर श्रीजुक्त दास नंदिका किशोरी नाटक रचना कर। देखिए कौन देछि। नाट्यकार मनोरंजन दास निजे नाटकर शेष कहते पोलैंड राजधानी वार्सारे मुझा समय एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिकार प्रतिनिधि मोर एक साक्षात्कार रेकर्ड करते। साक्षात्कार समय से मते पचारि विश्वर एबर एवं सबु समय बड़ संकट होउछि कौन ना युद्ध। आणविक युद्ध पर विभिन्न देश पक्षर वर्तमान जो प्रस्तुति मान चली जेकोसी मुहूर्त समग्र पृथ्वी को युद्ध और ध्वंस आड़ को टाणी नहीं पारे। जो आणविक शक्ति जो परमाणु बोमा आमर तैयारी होछि से कौन ना कौ मुहूर्त युद्ध विभीषिका आड़ कौन ना टाणी नहीं थाए। तापर कौन थी एबे शांतिर वार्ता शांतिर आवश्यकता जे अधिक प्रयोजन एथिरे मतद्वंद थाई न पारे कौन ना युद्ध ठारू शांति सबुठ भल बाट बोली कहते। यही परिप्रेक्षी भारत साहित्यिक विशेषकर नाट्यकार जनसाधारण को शांतिर वार्ता देवाई शांति सचेतन करने से रचना माध्यम किपरि भूमिका ग्रहण करछंती ए संपर्क में भारतीय साहित्य रे की लेखामान प्रकाश पाई तांकर यही प्रश्नर उत्तर देवा गला बेले मोर नंदिका किशोरी कथा और तार विश्लेषण कथा मन पड़गला। विदेश गस्तरु फेरला परे मते किए जेमिति चाबुक देई थाए आ विलंब न करी नंदिका किशोरी चूड़ांत चिठी मोर प्रस्तुत करदेवा उचित। फल लोक नाटकर आंगिक ग्रहण करी आउ थे लिखि बसिली यही नाटक को से कौन लेखक यही नाटक को कौन ना पुणी आउ थे लिखि बसुँच। यार आरंभ होता 1984 मसीहा जनवरी 5 तारिख और शेष होता 1984 मसीहा फेब्रुआरी 19 तारिख। जो नंदिका किशोरी नाटक केवे स्टार्ट होता ना 1984 मसीह जनवरी 5 तारिख
এবং ଶେଷ ହୋଇଥିଲା 1984 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ। ପରୀକ୍ଷାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିଦେଶୀ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନନ୍ଦିଆ କେଶରୀ ନାଟକର ରୂପରେଖ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦିଆ କେଶରୀ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ନନ୍ଦିକା ଇତିହାସର ଏକ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଆ କେଶରୀ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା କିଏ, ଯେ ନନ୍ଦିକା, ସେ କ'ଣ ନା ଇତିହାସର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ। ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ ନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପ୍ରବାଦ କହି ଆସିଛି ନନ୍ଦିକା ହେଉଛି ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଣୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏକ ଚରିତ୍ର। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ନନ୍ଦିକାର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକାର ପ୍ରେମକୁ କିଏ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ନନ୍ଦିକା ହୀରା ମୁଦ୍ରିକା ଶୋଷି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା କିପରି ମଲା ନା ହୀରା ମୁଦି ଶୋଷିକି ମରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ନନ୍ଦିକା ସାଜିଛି ଏକ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ କିଏ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର ସାଜିଛି ନା ନନ୍ଦିକା। କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନନ୍ଦିକା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ। ସେ ନନ୍ଦିକା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଏକ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର। ନନ୍ଦିକା କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ନା ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ସମାଜ ହୋଇପାରେ ଅତୀତର ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍କଳ, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀ। ନିଜେ ନାଟ୍ୟକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମୋଟ ଉପରେ ନନ୍ଦିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ପ୍ରବାଦ ଅଛି ସବୁର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇ ନନ୍ଦିକା ପିତୃଗୃହ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଶତ୍ରୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଶିବିରକୁ। ସେ କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତିର କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ନିଜ ପିତୃଗୃହ ଛାଡ଼ି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ। ସେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗକୁ ଯିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଏ ନାଟକରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତହିଁରୁ ହେଉଛି ନନ୍ଦିକା କେଶରୀର ବିଶ୍ୱସତ। ବୃଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ରାଜା। ଉତ୍କଳ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ବୃଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ। ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଇତିହାସ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ ନନ୍ଦିକା କୌଣସି କନ୍ୟା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ଥିଲା, ତଥାପି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପ୍ରବାଦ ଏହାକୁ କ'ଣ ନା ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସିଛି। ନାଟ୍ୟକାର ଇତିହାସରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ, ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ନନ୍ଦିକାକୁ। ନନ୍ଦିକାକୁ ସେ କ'ଣ ନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଟକରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଥିବା। ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଅଭିମୁଖେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ରାଜା ବାରାଣାସୀ କଟକର ଦୁର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ସୈନିକମାନେ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀକୁ ଆରାଧନା କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଜୈତ୍ରମଣି। ସେ କ'ଣ ନା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀକୁ ଆରାଧନା କରି ସେ କେଉଁ ମଣି ପାଇଛନ୍ତି ନା ଜୈତ୍ରମଣି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମଣିକୁ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଶିରସ୍ତ୍ରାଣରେ। ଜୈତ୍ରମଣି ହିଁ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏହି ମଣି ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ କନ୍ୟା ନନ୍ଦିକା ନିଜ ପିତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେ ନନ୍ଦିକା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯେତେକ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହୈତୁକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେ କ'ଣ ନା ଘୃଣା କରିଥାଏ। ନନ୍ଦିକା ଦେଖିଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବାର ଏକ ଉପାୟ। ଯୁଦ୍ଧ କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା ସେ ଏତେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଯୁବଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ କିଏ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଯେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା ନିଜର ଶୈଶବର ସାଥୀ, କୈଶୋରର ବନ୍ଧୁ ତଥା ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ।
କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ନଗରବାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଥିବ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୁବଶକ୍ତି ବଳି ପଡ଼ିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଥିବ କିଏ? ସେ କହିବା କଥା ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଥିବ? ତାଙ୍କ ତ ସବୁ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ। ନନ୍ଦିକା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲାଦିନର ସର୍ତ୍ତ। ବାସୁଦେବ କିଏ? ନା ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସାଥୀ। ସେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସର୍ତ୍ତ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଥିଲା ଉତ୍କଳକୁ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟାଇବା। ଉଭୟ ଶୈଶବର ସ୍ମୃତିରେ ମନେ ପକାଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା? ସେଦିନର ସପନ ଭାବିଥିଲୁ ଯାହା ବାସୁଦେବ, ମନେ ଅଛି ସେଇ କଥା, ମନେ ଅଛି ତାହା। ନନ୍ଦିକା ପାଇଲେ ସୁବିଧା ସବୁ ବଦଳାଇ ଦେବା। ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ? ନା ସେ ଅତୀତର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବାସୁଦେବ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ନୂତନ ରଚିବ। ନନ୍ଦିକା ରାମରାଜ୍ୟ ଆଣିଦେବ ଅନ୍ଧକାର ପରେ। ବାସୁଦେବ ଆଲୋକ ଭସାଇ ଦେବା ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ। ନନ୍ଦିକା ଡରାଇ ଶାସିବା ନୀତି ବଦଳାଇ ଦେବା। ବାସୁଦେବ ପ୍ରଜାକୁଳ ମୁଖେ ଆମେ ହସାଇବା ଫୁଟାଇବା। ନନ୍ଦିକା ଶାସନରେ ଆଣିଦେବା ଅଭିନବ କ୍ରାନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ପ୍ରଗତିର ହାତ ଧରି ବିରାଇଯିବ ଶାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ? ନା ନନ୍ଦିକା ଏବଂ କିଏ? ନା ବାସୁଦେବ ଏଇଭଳି ଅତୀତର କ'ଣ? ନା ସ୍ମୃତିକି ସବୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା। ରାଜକନ୍ୟା ନନ୍ଦିକା ଶୈଶବରୁ ଦେଖି ଆସିଥିଲା ନିଜ ପିତାଙ୍କର କ୍ରୂର ଶାସନକୁ। ସେ କ'ଣ? ନା ପିଲାଦିନୁ ଦେଖି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ରୂର ଶାସନ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଦେଖି ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ ପ୍ରଜାକୁଳ, ଯେଉଁ ଶାସନରେ କିଏ? ନା ସାଧାରଣ ଜନତା କି ପ୍ରଜାକୁଳ, ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ? ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ। ଏହି ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାକୁଳକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ରଖିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୈଶବରୁ ଯୁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କ୍ରୂର ଶାସନର ଲୋପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୈଶବରୁ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ? ପିଲାଦିନୁ ସେ ଯୌବନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୁବତୀ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରୂର ଶାସନ କେବେ ଲୋପ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଛି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ଚୋଡ଼ଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ବୀଜ। ସେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଚୋଡ଼ଙ୍କ ଦେବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ? ନା ସେ ଶାନ୍ତିର ବୀଜ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚୋଡ଼ଙ୍କ ଶାନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନନ୍ଦିକା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ବାସୁଦେବ, ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କହୁଥିଲ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର, ବିଚକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ବାସୁଦେବ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ନା ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ବାସୁଦେବ ଯାହା ଆଣେ ସେଇଆ କହିଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲେ ମାନବିକତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବ। କ'ଣ? ନା ବାସୁଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ମାନବିକତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବ। ନନ୍ଦିକା କହିଥିଲ ଚୋଳ ଆଉ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଜୟ କରି ସେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ। ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସେ ଜୟ କରି ନଗରବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ? ନା ସେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା। ହିଂସାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦେବତାର ସ୍ଥାନ, ମାନବିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ ଆରାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାରି ଅନୁଗାମୀ କିଏ? ନା ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଛାଡ଼ି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ, ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଗଙ୍ଗା କଟକ। କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଛାଡ଼ି କ'ଣ? ନା ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ? ନା ଗଙ୍ଗା କଟକ। ଯୁଦ୍ଧର ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ନନ୍ଦିକା କହିବା କଥା। ରାଜନନ୍ଦିକା ନିଜର ବନ୍ଧୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ରାଜା ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବ ନିକଟକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ। ରାଜା ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କିଏ? ନା ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ନ ହୋଇଥିବାରୁ ନନ୍ଦିକା ନିଜ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣେ କ୍ରୂର ଶାସକର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ରାଜି ନ ହେବାରୁ କ'ଣ? ନା ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଅସଲି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା ଆଉ କ'ଣ ତେବେ ଜାଣେ ନା? କ'ଣ ତୁମେ ଚାହିଁବ? ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କିତ ଏକ ନାୟକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଲୋପ ପାଇଁ, ଏକ ମାନବଧର୍ମୀ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯାହା ମାଗିବ। ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା ମାଗିବ, ମୁଁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଦେବ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, କଳଙ୍କିତ ଶାସନର କ'ଣ? ନା ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା। ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ନନ୍ଦିକ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଚୋଡ଼ଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ କ'ଣ? ନା ସେ ଚୋଡ଼ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କ ପିତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। ନା ଜଣେ ଝିଅ ହୋଇକି ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ମୂଳରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ପ୍ରଣୟକୁ ସାକାର କରିବାର ଉପାୟ। ନନ୍ଦିକା ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ନା କ'ଣ ନା ଜୈତ୍ରମଣି ଯେଉଁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ପିତା ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସେ ଚୋରେଇ ନେଇକି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ବିଷୟରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ দিয়ে ଦେଖିବା, ନନ୍ଦିକା କେତେ ଭଦ୍ର ସେମାନେ, ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି। ଗଙ୍ଗଦେବ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା, ମାନବିକତାର ପ୍ରତୀକ ସେ। କେଶରୀ ଶାସନର ନିର୍ମମ ରଥ ଚକ ତଳେ ପେଶି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଜାକୁଳ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ମଶାଲ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ। ନନ୍ଦିକା ନିଜ ପିତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଅହଙ୍କାରକୁ ଲୋପ କରି ଉତ୍କଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ପିତୃଶତ୍ରୁ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ନନ୍ଦିକାର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ଦେଖି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ନନ୍ଦିକା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଉତ୍ତୋଳିତ ସ୍ୱର କାଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜକୁ ଅପରାଜିତ ରଖିବାର ଦମ୍ଭ ନେଇ ଜୈତ୍ରମଣି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଶିରସ୍ଥାନରେ। ସେହି ଜୈତ୍ରମଣି ମୁଁ ଆଜି ଆଣି ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତେ କିପରି? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ କାହିଁକି? ସେଇ ଯେ ଜୈତ୍ରମଣି ମୁଁ ଚୋରେଇକି ନ ଆଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ନା ଶିରସ୍ଥାନରେ, ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ କି? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ନନ୍ଦିକା ଦେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ନନ୍ଦିକା ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ଥିଲା ଇତିହାସ ତାକୁ କଳଙ୍କିନୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ କହୁ ବୋଲି। ସେ ସବୁକିଛି ସହି ନେଇ ଉତ୍କଳରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସିଏ ଅତୀତ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହୁ ନନ୍ଦିକାକୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ସେ ଉତ୍କଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସ କଳଙ୍କିନୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଉ ବୋଲି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନନ୍ଦିକା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିକା ଶକ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ଆପଣ ହିଁ ସେହି ସୁମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଉତ୍କଳକୁ ଦେବେ ନୂତନ ଜୀବନ। ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଉତ୍କଳକୁ କ'ଣ ନା ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ନନ୍ଦିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତିରେ ରହିଛି ଉତ୍କଳର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାର୍ତ୍ତା। ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ରାଜତନ୍ତ୍ର କଳଙ୍କ ନଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ ମାନବିକତାର ଚେତନାର ପ୍ରଜାକୁଳର ହେବ କ'ଣ ନା ସାମୂହିକ ବିକାଶ, ଯେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, କ୍ଷମତାର ଶକ୍ତି ଯେଉଁଠି ନିରୀହ ଦୁର୍ବଳ ଓ ନିଃଶେଷକୁ ଭୟ କିମ୍ବା ଶଙ୍କିତ କରୁଥିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନନ୍ଦିକା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ହଁ ଗଙ୍ଗଦେବ, ହଁ, ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ରାଜତନ୍ତ୍ର କଳଙ୍କ ନଥିବ, ଯେଉଁ ମାନବିକତାର ଚେତନାରେ ପ୍ରଜାକୁଳର ହେବ ସାମୂହିକ ବିକାଶ, ଯେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ ଶୋଷିତ ଓ ଶୋଷକ, ଯେଉଁଠି ଶୋଷିତ ଶୋଷକ ରହିବ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ରହିବ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ମୁଁ ଏକ ସେଭଳି କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛି। ନନ୍ଦିକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଏହି କଥାରେ ଏକମତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ବିନା ରକ୍ତପାତରେ କ'ଣ ନା ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଉତ୍କଳରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ କ'ଣ ନା ଏହି କଥାରେ ଏକମତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ଆମେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉପାଦାନ ହିଁ କ'ଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ ନ କରେ, ତେବେ ସେହି ବିଜୟ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ। ଏହି ତ ଶାସନର ଚିରାଚରିତ ଗତି ପଦ୍ଧତି। ସେ କହିବା କଥା ଯଦି ଜଣେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ରାଜାକୁ ପରାଜିତ ନ କରିବ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କେବେ ବୋଲି କ'ଣ ନା କେବେ ବି ରାଜା ବୋଲି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଚାଲି ଆସିଛି, ଏହି ତ ଶାସନର ଚିରାଚରିତ ଗତି। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିରେ ନନ୍ଦିକା ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସତେ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କ'ଣ ନା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଶୈଶବର ଓ କୈଶୋର ବନ୍ଧୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ। ସେ ନିଜର ଶୈଶବର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବାସୁଦେବ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଯଦି ଦେଖିବା,
से मध्य युद्ध करी विजय हासिल करने सर्तरे राजी सीए भी कौन ना शांति नुह युद्ध करी विजय हासिल करने सर्तरे सीए राजी यही एक संकटापन्न परिवेश देखिं उत्कलर पाइक सैन्य पंचुआ जी कि गंग सैन्यों मध्य अहिंसार बार्ता प्रचार करते ताहार कटामुंड से कौन ना गंग सैन्यर जी कौन गोटे लोक सैन्य पंचुआ जी कौन ना अहिंसा विषय बुझाऊला तार कटा मुंड सी देखी ए समस्त घटना नंदिका हृदय कौन ना घोर जंत्रणा देचे जो स्वप्न देखुते शांतिर से कौन ना भांगी जाइए शेष को से विषोदगार करिसेंती राजकीय शासन व्यवस्था उपरे से देखिं राजा सुवर्ण केशरी राजा चोड़ंगदेव उपर उभय परस्पर परिपूरक कौन देखिं ना मुझे भावुली भूल राजा सुवर्ण केशरी एवं चोड़ंगदेव कौन ना दी जन एका भली केवल तांकर नाम होची भिन्न प्रत्येक राजा निजर अहंकार को साब्यस्त करने युद्ध दे डाकरा दे था प्रत्येक राजा कौन ना युद्ध कर निज अहंकार को साबित करने कौन ना सब युद्ध करें प्रजाहित केवल थाए छलनापूर्ण बाणी कई पद प्रजा मान केवल छलनार केतक बाणी ही से कही था प्रजा मानकर रक्तरे होली खेली निजको अखंड राज्यर अधिपति बोली विचार करती राजा तांको रक्तरे होली खेली से कौन करती राजा निजको धन्य मन करती कहीं अखंड राज्यर आम अधिपति बोली से बाहा बाहा बोल था कौन देखा तेणु नंदिका समस्त विश्वासघात शिकार हो बाछी नहीं कौन ना मृत्यु को नंदिका कही नंदिका मो पाई मोर विश्वासर वासुदेव मो मतामतर सुवर्ण केशरी मो स्वप्नर गंगादेव समस्ते समान समस्ते विषाक्त रुग्ण और क्षतिग्रस्त कहार चेतनार आलोक लिभि जाइए कहार चेतनार आलोकर स्पर्श कर से कौन ना एठार निजर दुख व्यक्त कर समस्त छलनार शिकार होती किए नंदिका शांति बार्ता नहीं आसुवा नंदिका केशरी प्रथम शिकार होती राजा चोड़गंग निकटरे जहाँ को नहीं से देखी नूतन उत्कल स्वप्न द्वितीय शिकार होती निज शैशवर बंधु कैशोर साथी किए ना मंत्री वासुदेव ठारू जे कि शैशवर स्वप्न को तिल तिल कर हत्या कर निज स्वार्थ निकटरे तांको किए ना दी जन विश्वासघातकता सहित कर जड़े चोड़गंगदेव आउ तांकर किशोर साथी किए ना वासुदेव शेष में भग्न मन नहीं से बंची रही चाही नाहांती नंदिका बरं मृत्यु को श्रेय मन कारण तांको पई उभय दिगरे रास्ता बंद हो जाइए से कौन ना शेष में मरवा को चाहते कारण सेपटे निज पिता सहित कौन ना विश्वासघातकता कर एपटे आसिले बेलू से कौन ना चोड़ंगदेव एवं तांकर जो प्रिय सखा जी बाल्यकाल बंधु वासुदेव भितर सी जो देखी कपटर भावना से कौन ना उभय रास्ता बंद हो जापर से कौन कर हीरा मुदी शोषा लगी हीरार विषय आहत सरीसृप कर छटपट होती से कौन ना हीरा मुदी को कौन शोषिंट एवं हीरार जो मुदीर जो विषय कौन ना से छटपट होती नंदिकाकर कौन नंदिकांकर एभली दृश्य देखि वासुदेव सांत्वना देइछन्ति किंतु विश्व जल छटपट होउछन्ति नंदिका कहिछन्ति ए ध्वनिर कौन अर्थ नहीं वासुदेव ए छलनर कौन मूल्य नहीं गंगादेव मृत्यु जीवन जोटी एका कथा सेठी बंचिवा जहाँ मरिवा मध्य सेया जोटी मृत्यु आउ जीवन एकाकार सेठी मरीजाटा ही मोर भल मो पाई जीवन आ मृत्यु सबू समान नाटकर नंदिका को केवल लोककथा कि किंवदंती आबद्ध कर रखा चाहती ना नंदिका जुग जुग पर शांतिर बार्ता प्रचार करने प्रचार कर आसब सेपरी नंदिकार मृत्यु नहीं यही युद्ध घन घटा पृथ्वी में नाटकार निज बार्ता निकट में शेष पर्यायर सूत्रधार मुख्य कहते तेबे आज लंग क्वेश्चन एड शेष हो जाइए जदि आपन की वीडियोटी भल लगी तेज चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब करूँ पाखे थोड़ा बेल आइकन को प्रेस करूँ जेपरी मो नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन प्रथमे आपण को चली जीवो तेबे मु रहुछि पुणी आपण मान सहित देखा आउ एक नुआ वीडियो से पर्यंत धन्यवाद।